در فضای آسوده پایتخت زیرنوای موسیقی با طبع خوش و بالیده باز هم در روزهای استراحتی در باغ‌های شهر دوشنبه نمایش فروش محصولات کشاورزی و همچنین نمایش هنرهای مردمی، دستاورد و چاره‌بینی‌های فرهنگی ساکنان شهر پنجکند، شهر نارک و منطقه رشت دایر گردید. اینجا باغی به نام عمر خیام شهر دوشنبه است. مردمی سربلند شهر پنجکند محصول مهنت خویش از قبیل محصولات کشاورزی، سیب و شفتالو، مویز و پیسته و بادام، خربوزه و تربوز، کارتشکا و پیاز و ده‌های دیگر انواع کشاورزی را برای مهمانان و ساکنان پایتخت به نمایش برآوردند. در کنار دیگری باغی به نام عمر خیام دستاوردهای علمی، ادبی و سیاحی و فرهنگی ساکنان شهر پنجکند به شکل خیلی گسترده و زیبا به نمایش گذاشته شده بود. مهمانان و ساکنان دوشنبه شهر از این نمایشگاه تماشا نموده و از امکانیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاحی شهر پنجکند آشنایی پیدا نمودند. در شهر دوشنبه با دستاوردهای علمی و هنرهای دستی دانشجویان و آموزگاران حاضر شدیم و باعث افتخارمندی است که امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصه پیشوای ملت شهر پنجکند امروز امکانیت پیدا کرد که در باغ خیلی زیبای خیام امروز ما هنرهای مردمی شهر پنجکند و دستاوردهای خواجگی خلق شهر پنجکند را به نمایش برآورده ایستادیم و در قطار همه نمایش‌هایی که امروز در اینجا به نمایش گذاشته شده است دانشکده آموزگاری تاجیکستان هم با دستاوردهای خود در اینجا اشتراک میکند و من فکر میکنم که امروز این چاره‌بینی امکانیت میدهد که ما مردم شهر پنجکند توانیم که هنرهای خود را و دستاوردهای اجتماعی و علمی و همه طرفه خود را به باشندگان شهر دوشنبه نمایش دهیم و بار دیگر خاطر آنها را با دستاوردهای خود و با صحیفه‌های تاریخی و سیاسی و اجتماعی خویش خرسند نماییم. چیز دیگری که نمایشگاه را جالب دقت برای همگان نموده بود این نمایش هنرهای مردمی و طعام و خوراک‌های ملی مردمی شهر پنجکند بود. اینجا انواع هنرهای مردمی هنرمندان صاحب ذوق پنجکند به طور زیبا و نظرربا گردآوری گردیده به نمایش گذاشته شده بودند. اهل فرهنگ، هنرمندان و رامشگران نیز کوشش نمودند که با استعداد خود طبع مهمانان و ساکنان پایتخت را شاد گردانیده لحظه باشد هم با نمایش مال و محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی و سرود و ترانه به مردم فرح بخشند. Aşık atasız
картошкаву пиёзу сабзиву асал, гӯшту орд ва даҳҳо номгӯи дигари маҳсулоти кишоварзиро дар боғи кӯдакон мардуми сарбаланди минтақаи Рашт пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт намуданд. Сокинони пойтахт аз иқдоми роҳандозишудаи намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ хушнуд гардида маҳсулоти ниёзи худро бо нархи дастрас харидорӣ менамоянд. инҷо маҳсулот хушсифат аз нигоҳи экологӣ тоза ва аз ҳисоби нарх аз бозор фарқкунанда ва ҳамин аст ки мардум ба ин гуна намоишгоҳҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳ мекунанд. сокинони душанбешаҳр дар қисмати аввали рӯз аз маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳод намуда харидорӣ кардаву дар қисмати бегоҳи рӯз аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои милливу дастовардҳои мардуми минтақаи Рашт ва ҳам суруду таронаву савту навои фарҳангиёни ин минтақаи дурдасти кишвар дидан намуданд. дар намоишгоҳ таваҷҷӯҳи асосӣ ба маҳсулоти нонии мардуми ҳунарпарвари Раштонзамин аз ҷониби ҳар як тамошобин равона мешуд. анвои зиёди нони гирдача, чапотӣ, фатири қатқат, қоқфатир ва ҳамин гуна чанд намуди дигари нону фатиру кулча инҷо дар намоиш гузошта шуда буд ки албатта барои харидорӣ ҳам буданд. дар ин намоишгоҳ дастовардҳои паҳлавонони Раштонзамин низ дида мешуд. мусиқӣ ки дар ниҳоди ин мардуми хушқалб аст аз ҳар гӯшаи ин намоишгоҳ ба гӯш мерасид. садои оҳангу наво ва сурудҳои мондагор суруда мешуд. کشوری من یه سروری من یه دور من دوران من یه وقتی به پایان من боғи кӯрӯши кабири пойтахтро бошад, хоҷагидорону меҳнатдӯстон ва ҳунармандону фарҳангиёни шаҳри Норак бо молу маҳсулот, дастовардҳои илмиву фарҳангиву иқтисодии хеш зина дода буданд. дар қисмати аввали рӯз намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзии кишоварзони шаҳри Норак пешниҳоди сокинони пойтахт карда шуд. боз ҳам ҳамон хусусияти хоси ин намоишгоҳ, нархи дастрас, сифати хуб ва чеҳраи гарми фурӯшандаву муносибати хуш сокинони душанбешаҳрро ба ин намоишгоҳи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ҷалб мекард. бо сӯзаниву гулдузиҳои рангоранг оро ёфта буд намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои миллии мардуми шаҳри Норак ба таври хеле густурда ва дилкаш, ки ҳар як бинанда мафтуни ин ҳама зебогиву ҳунар мегардид. ҷоиз аст ки шаҳри Душанбе маркази ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир ба яке аз шаҳрҳои пешрафта, маркази илму маданият табдил ёфтааст.
و ما ساکنان شهر نورک خود را خوشبخت می شماریم که در مرکز جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه امروز توانستیم چاره‌بینی خود را دایر نماییم و پیش از همه منتداری صمیمانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک و مردم سربلند شهر نورک را به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شاه منصور جهت فراهم آوردن فضای مساعد میرسانم و ما مردم شهر نورک با باوری کامل گفته می توانیم که سیاست خیرتمندانه پیشروی معظم ملت را سرمشق کار خود قرار داده من بد نیست جهت در سطح بلند و سزاوار دایر نمودن چاره‌بینی‌های ملی سهم نظارتی خود را می‌گذاریم. خلاص بزم و طرب و شادی و پیشنهاد محصولات کشاورزی این همه را در یک جایگی ساکنان و مهمانان پایتخت در باغ‌های فرهنگ و فراغت شهر دوشنبه می‌توانند هر هفته روزهای استراحت دریابند. یادآور می‌شویم که این اقدام از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بخشیده به جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پیش گرفته شده قرار است تا روزهای جشن استقلالیت کشور ادامه یابد.